الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له یہ پنکھا نہیں چل رہا ہے یہ پنکھا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما آمين. سامعین کرام، مذہب اسلام یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے جو ہمیں اور آپ کو یہ نعمت ملی کہ اسلام کی دولت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو مالا مال کیا. دنیا میں بہت سے مذاہب پائے جاتے ہیں، لیکن اگر آپ ان کا سرسری طور سے مطالعہ کریں تو آپ کو زندگی کے ہر مسئلے کا جواب اور زندگی کے اندر آنے والے ہر موڑ کا جواب اگر کوئی دے گا تو وہ مذہب اسلام. تبلیغ کیسے کریں، اپنے بھائی کے ساتھ آپ کا کیا اخلاق ہونا چاہیے، غیر کے ساتھ کیا ہونا چاہیے، غیر مسلموں کے ساتھ کیسا برتاؤ ہونا چاہیے، عورتوں کے ساتھ آپ کا رہن سہن کیسا ہونا چاہیے، بچوں کے ساتھ آپ کا پیار اور آپ کی شفقت کیسی ہونی چاہیے، اللہ پر توکل و بھروسہ کیسا ہونا چاہیے، یہ تمام چیزیں جتنی بہترین انداز سے مذہب اسلام نے انسان کے سامنے پیش کی ہے، دنیا کا اور کوئی بھی مذہب پیش نہیں کر سکا. خالی چاہے وہ ہندو مت ہو یا جینزم ہو یا کمیونسٹ ہو یا کمیونزم ہو، اشتراکیت ہو، دنیا میں جتنے بھی مذہب پائے جاتے ہیں، یہودیت، نصرانیت، شیعیت وغیرہ، یہ تمام چیزوں کے اندر بھی آپ کو وہ نہیں ملے گا جو مذہب اسلام انسان کے سامنے پیش کرتا ہے. تبلیغ کے سلسلے میں ذرا آپ آئیے. صدی ابن عجلان صحابی کہتے ہیں کہ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صدی فلاں قوم کے اندر جاؤ اور ان کو دین کے راستے کی طرف بلاؤ، ان کو دین کی دعوت دو، ان کو بتاؤ کہ مذہب اسلام کیا ہے. جس قوم کی طرف صدی ابن عجلان کو بھیجا، حضرت صدی فرماتے ہیں، یہ واقعہ ابن ابی حاتم کے اندر مذکور ہے کہ جب صدی اس قوم کے اندر گئے تو صدی نے اس قوم کو دین کے راستے کی طرف بلایا، وہ نہیں آئی. ایک موقع پر حضرت صدی فرماتے ہیں کہ میں یہ قوم کی حرکت و سکنات کو دیکھ رہا تھا تو خون سے بھرا ہوا پیالہ، ایک پیالہ تھا جس کے اندر خون تھا، خون سے بھرا ہوا پیالہ وہ قوم لے کر آئی اور تمام لوگ اس دسترخوان پر بیٹھ گئے اور خون سے بھرے ہوئے پیالے کے قریب ارد گرد جمع ہو گئے اور تمام لوگ اس خون کو پینے لگے. میری نظر جب ان کی اوپر گئی تو اس قوم کے لوگوں نے کہا کہ اے صدی تم بھی ذرا قریب آؤ اور تم بھی ہمارے دسترخوان پر بیٹھ کر وہ چیز پیو جو میں پی رہا ہوں. حضرت صدی نے کہا کہ اے میرے قوم کے لوگوں، غضب کر رہے ہو، یہ تم کون سا ناشتہ کر رہے ہو، یہ تم کیا کھانے بیٹھے ہو، یہ تم کیا پی رہے ہو، اور میں تو کعبے کے رب کی قسم اس شخصیت کے پاس سے آ رہا ہوں جس نے یہ تمام چیزوں کو حرام قرار دیا ہے. حضرت صدی فرماتے ہیں کہ جب میں نے ان کو یہ تبلیغ کی تو سارے کے سارے لوگ میری طرف متوجہ ہو گئے اور کہنے لگے صدی ذرا اس کی تعلیم تو بتاؤ، ذرا یہ تو بتلاؤ کہ وہ تعلیم دینے والا ہے کون.
کہا میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے میں متاثر ہوا ہوں اور اس نے ان تمام چیزوں کو خون کے پیالے کو خون کو حرام قرار دیا ہے. کہا وہ کیا کہتا ہے؟ حضرت صدیق فرماتے ہیں کہ پھر میں نے قرآن کریم کی وہ پوری آیت پڑھ دی, انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ. اے لوگوں, اللہ نے حرام کر دیا ہے تمہارے اوپر مردار اور حرام کر دیا تمہارے اوپر خون, ولحم الخنزیر اور حرام کر دیا تمہارے اوپر سور کا گوشت خنزیر کو حرام قرار دیا ہے, وما اہل به لغیر اللہ اور وہ تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کر دی جس پر تم غیر اللہ کا نام لیتے ہو, یعنی جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کی جائے وہ تمام کی تمام چیزیں حرام قرار دی. حضرت صدیق کہتے ہیں میں ایک لمبی مدت تک اپنی قوم کو بلاتا رہا لیکن میری قوم نے میری ایک بات نہ مانی. قرآن کریم کی آیت میں نے ان کو پڑھ پڑھ کے سنائی اور نبی اکرم کا فرمان میں نے ان کو بتلایا, لیکن یہ میری قوم اتنی گئی گزری کہ اس نے میری ایک بات پر کان نہ دھرا اور یہ قوم خون پیتی رہی, مردار کھاتی رہی. ایک دن ایسا ہوا کہ میں سخت پیاسا تھا, آزمائش شروع ہو گئی, دل کے راستے میں آزمائشیں آتی. کہتے ہیں کہ مجھے سخت پیاس لگی, میں نے اپنی قوم سے کہا او میری قوم کے لوگوں کم سے کم چند گھونٹ پانی پلا دو تاکہ میری پیاس بجھ جائے. میری قوم کے لوگوں نے جواب دیا ایسا نہ تجھے پانی دیا جائے گا نہ کھانا دیا جائے گا, تجھے کوئی چیز نہیں ملے گی, تجھے یہی میں پیاسا پکڑ کے ماروں گا. حضرت صدیق بن اجلان فرماتے ہیں کہ میں بے ہوش ہو کر آگ کے انگاروں کی طرح گرم پتھروں کے اوپر میں گر گیا. میرے اوپر جو میرے پاس جو کمبل تھا میں نے اس کمبل کو اپنے منہ پہ ڈھانپ لیا, میں اب اس کمبل سے اپنے منہ کو ڈھانپ لیا اور پھر میں بے ہوش ہو کے گر گیا. اور جب میں بے ہوش ہو کے گرا تو پھر میں گہری نیند بھی مجھے لگی, پھر میں بے ہوش ہوا, پھر جب مجھے ہوش آیا پھر میں سویا اور اتنی گہری نیند سے سویا کہ رات کے میرے خواب کے اندر دیکھا کہ کوئی صاحب آئے اور جن کے ہاتھوں میں ٹھنڈا پانی ہے, جن کے ہاتھوں میں جام ہے, اور پھر وہ مجھ سے کہنے لگے سبھی تم پیو. میں نے اس کو پیا اور جب میں پیٹ بھر کے پی چکا کہ اچانک میری آنکھ کھل جاتی ہے. میں نے دیکھا کائنات کے رب کی قسم مجھے قطعی پیاس نہیں لگ رہی ہے, یعنی ساری پیاس بجھ گئی اور مجھے پیاس کی کوئی شدت محسوس نہیں ہوئی. اب میری قوم کے لوگوں نے کہا کہ اے لوگوں اس آدمی کے اوپر ظلم کیوں کرتے ہو, یہ تو میری قوم کا سردار ہے, ارے مہمان بن کر آیا ہے, ٹھیک ہے اس کی دعوت پر تم لبیک نہیں کہتے ہو نہ کہو, لیکن کم سے کم کھانا پانی تو اس کو دے دو, ایسا اس کو بھوکا پیاسا کیوں مارتے ہو. لوگ اس کے پاس پانی لے کر گئے. سبھی نے کہا اللہ کعبے کے رب کی قسم اب مجھے پیاس نہیں لگتی, مجھے بھوک نہیں لگ رہی ہے. اور سبھی نے اپنا پیٹ بھرا ہوا دکھلا دیا, انہوں نے پیٹ پر ہاتھ مار کر دیکھا کہ سبھی کا پیٹ بھرا ہوا ہے. کہنے لگے کہ میں سبھی تیری کرامت دے کر ایمان لا رہا ہوں, واقعی یہ تمام چیزیں تیرے پاس کئی غیب سے مدد کی گئی ہے, مدد کرنے والا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. لہذا پوری کی پوری قوم یہ کلمہ پڑھ دیتی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. اے لوگوں میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. یہ غیب سے مدد ہوتی ہے جو کوئی مذہب اسلام کے دامن کو اچھی طریقے سے تھام لے. اور میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ مذہب اسلام صرف دو ہی چیزیں ہیں, ایک کتاب اللہ اور سنت رسول ہی, اللہ کے رسول کی سنت. اور پھر اتنا یاد رکھو کہ جو آدمی ان دونوں کے ہوتے ہوئے بھی اور وہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سن 9 ہجری کو اعلان کر رہے ہیں کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, کہ اے لوگوں سن لو اللہ کا فرمان ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم, اے نبی ہم نے تیری زندگی کے اندر اپنے دین کو مکمل کر دیا. الیوم اکملت لکم دینکم, میں نے اپنے دین یعنی مذہب اسلام کو مکمل کر دیا. اے اتممت نعمتی, اور اپنی تمام نعمتیں میں نے پوری کر دی. ورضیت لکم الاسلام دینا, اور میں تیرے دین اسلام سے راضی اور خوش ہو گیا. مسلمانوں کائنات کی رب کی قسم کوئی انکار کرنے کی جرات نہیں کر سکتا اس بات کی. آئیے ذرا اسلام کے بارے میں کیا کہا گیا کہ میں نے مکمل کر دیا. اور یہ مکمل کب ہوا؟ اللہ کے نبی کے دور میں. اللہ کے نبی پر یہ آخری آیت نازل ہوئی, اسلام کی تکمیل ہو گئی. اور مکمل عربی زبان کا لفظ ہے یہ جو ہے اکملت لکم, میں نے اکمال پورا کر دیا. اور اکمل میں مکمل اس کو کہتے ہیں جس کے اندر ایک قطرے کی بھی گنجائش نہ ہو. مثلا ایک گلاس آپ کے ہاتھ میں ہے, گلاس کو آپ نے پانی سے بھرا اور وہ گلاس مکمل بھر جائے تو آپ یہ کہیں گے یہ مکمل بھرا ہوا ہے, لیکن مکمل آپ کب کہیں گے؟ آپ مکمل اس گلاس کو کہیں گے جس گلاس میں پانی کے ایک قطرے کے آنے کی بھی گنجائش نہ ہو. اگر اس گلاس کے اندر پانی کا ایک قطرہ بھی آ
गया तो वो मुकम्मल नहीं है, वो कंप्लीट नहीं है, वो अनकंप्लीट है। लिहाजा मजहब इस्लाम मुकम्मल हो चुका था कब? नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, यानी उसके अंदर अब रत्ती बराबर किसी ज्यादती की जरूरत नहीं थी। लिहाजा जिन लोगों ने अनकंप्लीट समझा उन लोगों ने दीन के अंदर नई नई बिदअतों को ईजाद किया, नए नए बुजुर्गों को दखलंदाजी दी और उन्होंने ये कहा कि अब हमारा इस्लाम मुकम्मल हुआ है इस बुजुर्ग की इत्तिबा करने के बाद। दोस्तों और बुजुर्गों, वाकयात हमारे पास कुछ ज्यादा है रुश्द हिदायत के लिए, और इसलिए कि आपकी जिंदगी में जो है तूफान आए, आपकी जिंदगी में एक इनकलाब आए और आप फिर अपनी जिंदगी को बनाए और संवारे और अपने अंदर इस्लाह पैदा करें। इसलिए मुमकिन है कि आज मेरी स्पीड थोड़ी तेज रहे क्योंकि जो मेरा खुतबा इंतहाई मुख्तसर होता है। तवक्कुल अल्लाह। हजरत देखिए, हजरत उबैदुल्लाह इब्न अल-जर्राह फरमाते हैं कि मुझे 300 आदमियों का अमीर बनाकर भेजा गया। अल्लाह के नबी ने कहा कि जरा साहिल की तरफ जाओ। मैं 300 आदमियों के साथ साहिल की तरफ गया। मैं समंदर का सफर कर रहा था, अचानक हमारे पास ज़ादे राह खत्म हो गया, खाने पीने का सामान खत्म हो गया। मैंने सबसे कहा कि लोगों अपना ज़ादे राह इकट्ठा करो। तमाम लोगों के पास जो ज़ादे राह था सबको दिया गया। कुछ लोग थे जो खजूरें खाया करते थे, अब तमाम लोगों को जब ज़ादे राह इकट्ठा हो गया तो किसी को 1 खजूर मिले, किसी को 2 खजूरें मिले। फरमाते हैं कि मैंने देखा कि साहिल के किनारे, मैंने देखा समंदर के किनारे एक बहुत बड़ी चट्टान पड़ी हुई है। मैं उस चट्टान के करीब गया। उबैदुल्लाह इब्न अल-जर्राह फरमाते हैं, जो मुबश्शिरा साहबी में से कहते हैं कि जब मैं उस चट्टान के ऊपर गया तो वो चट्टान नहीं थी बल्कि वो एक दरियाई जानवर था, वो मछली थी जो एक चट्टान की मानंद पड़ी हुई थी। फरमाते हैं कायनात के रब की कसम, ये वाकया भी आप देखिए मालिक ने, हजरत मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने, हजरत मालिक रहमतुल्लाह अलैह, इमाम मालिक ने हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से नकल किया है, जाबिर इब्न अब्दुल्लाह से नकल करके बयान किया है कि अल्लाह के 300 लोग उसी चट्टान की ऊपर सब पहले तो बैठे रहे, फिर बाद में एहसास हुआ कि ये एक दरियाई जानवर है। फरमाते हैं कि फिर मैंने उसके गोश्त को खाया, मैंने उसके गोश्त को निकाला और उसकी जो हड्डियां थी, जो पिसलियां थी, मैंने उबैदुल्लाह जर्राह कहते हैं कि उसकी पिसलियों को मैंने कमान की तरह मोड़ा, उसकी दोनों पिसलियों को मैंने कमान की तरह मोड़ा तो एक ऊंट पर सवार आदमी उस पिसली के अंदर से निकल गया, उस कमान के अंदर से निकल गया। यानी इतना उसका एक हुलिया बताना चाहते कि वो इतना बड़ा दरियाई जानवर था। उबैदुल्लाह इब्न अल-जर्राह कहते हैं कि जब मैंने ये देखा कि इतना बड़ा दरियाई जानवर, कायनात के रब की कसम 1 महीने तक मैंने मुसलसल उसके गोश्त को खाया, 300 आदमी बराबर उसको खाते रहे। 1 महीने तक उसने खाने पीने का, उससे जो है खाने का उस गोश्त उससे लेते रहे और 1 महीने के बाद लौटे। उसकी आंखों के अंदर जो डेले थे, कहते हैं कि काबे की रब की कसम उसके डेलों से मैंने मटके भर भर कर रोगन निकाला, उसके डेलों से हमने मटके भर भर कर तेल निकाला और उस तेल को भी लेकर हम पहुंचे अल्लाह के नबी के पास आए। यहां तक कि मैंने ये देखा, उबैदुल्लाह कहते हैं कि उसकी आंख के गड्ढे के अंदर, गड्ढे के अंदर मेरे 13 आदमी जाकर बैठ गए थे। 13 आदमी, जिसकी आंख के गड्ढे का ये हाल हो कि 13 आदमी उसकी आंख के गड्ढे के अंदर बैठ जाए तो फिर उस जानवर का क्या हाल होगा, उसकी लंबाई व चौड़ाई का क्या हाल होगा। एक मरतबा मैं भी बॉम्बे के अंदर गया, इतना जहाज से कट कर एक मछली ऐसी गिरी समंदर के किनारे पर कि दूसरे दिन पेपर में आया कि उस मछली के टुकड़े कर करके ट्रकों पर लादा गया और 17 ट्रक उस मछली के जो है, जो एक मछली को 17 ट्रक पर लादा गया। जरा आप गौर कीजिए कि आज भी हमारे हिंदुस्तान के अंदर दरिया समंदर के अंदर ऐसे बड़ी बड़ी मछलियां पाई जाती है। क्या ये मुमकिन नहीं कि अल्लाह के नबी के दौर में भी ऐसे कोई जानवर रहे हो, दरियाई जानवर रहे हो? ये तवक्कुल था, ये भरोसा था। नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को मानकर ये गए थे और अल्लाह के भरोसे पर निकले थे, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने इनकी मदद की है। लेकिन आज मुसलमानों का महत्व जैसे तवक्कुल और भरोसा अल्लाह तबारक व तआला पर होना चाहिए, वैसा आज नहीं रहा। आज तो हम सोचते हैं कि 2-4 साल हमारे यहाँ औलाद नहीं हो तो चलो पीर का दामन थामो, चलो वलीउल्लाह का दामन थामो, और कि बहुत ज्यादा बुराइयां की अगर किसी को कोई शैतानी असर हो जाए तो चलो फला से झाड़ फूक करा लो, फला से मंत्र करा लो, फला से ये करा लो। इस तरीके के तमाम बुरे अकायद आज हमारे अंदर, बल्कि जमात अहले हदीस के अंदर भी जिनके अकीदे ज़रा कमजोर है वो भी बहक जाते हैं, भड़क जाते हैं और ये बुराई तमाम लोगों के अंदर भी आ सकती है। जरा ये
आइए बुखारी शरीफ का वाकया मैं आपके सामने रख दूं। बुखारी का वाकया है, और दोस्त और बुजुर्गों आप जानते हैं कि बुखारी का हवाला जब कोई आदमी देता है या कोई अहले हदीस देता है तो कुछ लोगों को बुखारी का नाम सुन के बुखार आ जाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बुखारी का हवाला दिया जा रहा है कहीं हमारे खिलाफ न पड़ जाए। जरा गौर को, वो किताब जिसके बारे में तमाम उलमा का, किसी भी फिरके का हो, तमाम उलमा का इत्तिफाक है कि बुखारी शरीफ असहीह किताब इबादा किताबिल्लाह, कुरान करीम के बाद सबसे ज्यादा मोतबर, सबसे ज्यादा सही अगर कोई किताब है तो वो बुखारी है। लिहाजा बुखारी का एक वाकया है, फरमाए कि कौम बनी इसराइल के अंदर एक आदमी था, कौम बनी इसराइल के अंदर एक आदमी था, उसने एक दूसरे आदमी से कर्ज मांगा कि 1000 दिनार आप मुझे दे दीजिए और फिर मैं इतने इतने दिन के अंदर मैं आपको वापस कर दूंगा। उसने कहा गवाह लाओ। गवाह क्या है? उसने कहा मेरा गवाह अल्लाह है। का जमानती लाओ। कहा मेरे पास कोई जमानती भी नहीं है, मैं अल्लाह ही को जमानती करार देता हूं कि वही मेरी जमानत लेगा। कहा तूने अल्लाह को गवाह बनाया, अल्लाह को जामिन बनाया, ठीक है जा। मैंने 1000 दिनार उसको गिन के दे दिया। 1000 दिनार लेकर ये आदमी समंदर का सफर करके चला आया। वक्त मुतय्यना पर ये आदमी देने के लिए जा रहा है, जो वक्त उसके देने का था उस वक्त पर लेकर ये आदमी वही जा रहा है। रास्ते में दरिया पड़ी, दरिया का सफर करना है, समंदर का सफर करना है, कश्ती के इंतजार में, जहाज के इंतजार में कि कोई जहाज आए, कोई कश्ती आए कि जिस पर बैठ कर मैं सफर करूं। लेकिन आज कोई कश्ती नहीं आई, आज कोई जो है जहाज नहीं। ये आदमी बेचारा इंतजार करते करते थक गया और उधर वो आदमी आ गया कि शायद वो आदमी किसी के जरिए 1000 रुपया भिजवाएगा, क्योंकि आज बादे वाला आज बादे का दिल है, आज वो किसी के जरिए भिजवाएगा या खुद लेकर आएगा। वो समंदर के उस किनारे पर उसका इंतजार कर रहा है और ये यहाँ कश्ती का इंतजार कर रहा है। बिलाखिर कश्ती नहीं मिली, इसकी आंखों में आंसू आ गए कि अल्लाह आज मैं झूठा हो जाऊंगा, आज मेरी वादा खिलाफी हो जाएगी। फिर उसने सोचा कि अल्लाह मैं तुझको गवाह बना कर आया था, मैंने तुझको जामिन बनाया था। मुसलमानों जरा देखो तवक्कुल अल्लाह क्या है, मुसलमानों जरा देखो इस्लाम तुम्हें कैसी तालीम दे रहा है। इसने एक लकड़ी को उठाया, लकड़ी के अंदर सुराख किया, सुराख में 1000 दिनार को रख दिया और फिर एक पर्चा भी लिखकर उसी के अंदर रख दिया और 1000 दिनार को रखने के बाद उसको लकड़ी को चारों तरफ से बंद करके समंदर में डाल दिया। कहा अल्लाह मैंने तुझे गवाह बनाया था, तुझे जामिन बनाया था, अब मैंने तेरे भरोसे पर इसको भेज दिया है। मेरे जिम्मे या मेरे बस में जितनी ताकत थी मैंने उस काम को कर दिया है। चूंकि कोई कश्ती नहीं मिली, कोई जहाज नहीं मिला कि मैं उसको पहुंचा दूं, अल्लाह तू इसको इसके मालिक के जो है घर तक पहुंचा दे। अब मैं नहीं जानता तू कैसे पहुंचाएगा। यहां लकड़ी 1000 दिनार को लेकर चल दी और वहां वो आदमी इंतजार करते करते परेशान, कहने लगा छोड़ो आज वो नहीं आया, उसने वादा खिलाफी की। अब वो जाने लगा, सोचा कि खाली आज जाने से क्या फायदा, चलो ये बड़ी सी लकड़ी आ रही है, इस लकड़ी को जो तैरती हुई आई इसको मैं उठा लेता हूं और इसको चीर दूंगा, फाड़ दूंगा और धूप के अंदर सुखाऊंगा और ताकि ये किसी जलने के ईंधन जलाने के काम में आएगी। वो उस लकड़ी को लेकर अपने घर आया, कायनात की रब की कसम कुल्हाड़ी को उस लकड़ी पर मारता है, चीरता है, उसके अंदर से 1000 दिनार निकलते हैं। ये आदमी हैरान है, पर्चा के ऊपर नजर पड़ती है, पर्चे को उठाता पड़ता है कि मेरे भाई मुमकिन है पर्चे पर लिखा था कि आए अल्लाह मैंने इसको तेरे भरोसे पर छोड़ दिया तो इसको इसके मालिक तक पहुंचा दे। इसने वो समझ गया कि ये दिनार उसने मुझे दे जाओ, कोई मजबूरी रही होगी उसके सामने क्यों नहीं आ सका। दूसरे दिन उसको कश्ती मिल गई और वो आदमी 1000 दिनार लेकर फिर कश्ती पर बैठकर 1000 दिनार लेकर चल दिया कि मैं उसके मालिक को दे दूं। ये जब उसके घर पे आया और 1000 दिनार देने लगा, लीजिए आपकी रकम, मुझे माफ कीजिए, कल कोई जहाज न मिल सका, कल कोई कश्ती न मिल सके, इसलिए 1000 दिनार लेकर तुम्हारे पास आ रहा हो, लीजिए आप इसको रख लीजिए। वो आदमी बड़ा परेशान कहने लगा, रे भाई आपकी रकम तो मुझे मिल गई, कल जो आपने समंदर के हवाले किया था, दरिया के हवाले किया था वो तो मुझे मिल गया। कहा मुझे उम्मीद थी अपने परवरदिगारे आलम से यही, क्योंकि मैंने उसको गवाह बनाया था, मैंने उसको जामिन बनाया था, मुझे उम्मीद थी कि ये रकम तुम तक जरूर पहुंचेगी, नहीं पहुंची होती तो मैं तुम्हें देता, लेकिन इकरार कर दिया। अरे मुसलमानों जरा इस्लाम का मुताला तो करो, आओ अल्लाह पर भरोसा तो करो। लोगों ने समझा नहीं कि इस्लाम क्या है, लोगों ने जाना नहीं कि इस्लाम क्या है, वो ये समझे कि 2 रकात नमाज मस्जिद में आके पढ़ लो इस्लाम को जिंदा कर दिया। वो समझता है कि 8 सजदे कर लो हमने इस्लाम को जिंदा कर दिया। नहीं, इस्लाम जिंदगी के तमाम मामलात का हल ये चाहता है कि कुरान और हदीस से किया जाए, रब के कुरान से किया जाए, मोहम्मद रसूलुल्लाह के फरमान से किया जाए। इस्लाम इसी का नाम है, कुरान पर अमल करना और मोहम्मद के फरमान पर अमल करना। और जो कुरान को न माने, मोहम्मद के फरमान को न माने, जा वो इस्लामी का मुनकिर है, वो किताबुल्लाह का मुनकिर है, वो सुन्नत रसूल का मुनकिर है, वो सहाबा का मुनकिर है, वो सहाबा को गाली देने वाला है, वो सहाबा के मुंह पे थप्पड़ मारने वाला है। जिसको सहाबा ने जिंदा किया हो, अमीर हमजा ने जिंदा किया हो, अबू बकर ने जिंदा किया हो, हजरत उमर ने
زندہ کیا ہو, صحابہ نے جنگ بدر احد لڑ کر اسلام کی دعوت کو ہم تک پہنچایا ہو, اور تو نے صحابہ کا دامن چھوڑا, رسول کا دامن چھوڑا, رب کا دامن چھوڑا, اطاعت غیروں کی کرنے لگا, اطاعت اپنے یاروں کی کرنے لگا, اطاعت ایک عام آدمیوں کی کرنے لگا. تو رب کے قرآن کا منکر, تو رسول کے فرمان کا منکر. ذرا میرے دوستوں بزرگوں واقعات کی طرف آئیے اور دیکھیے کہ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ کی تعلیم کیا ہے. آج اگر کسی ڈی ایم سے جی حضور کر دو تو فوراً آپ کی بھی عزت کرنے لگے گا کہ میری بہت قدر کرتا ہے. آج لوگ چاہتے ہیں کہ میری عزت ہو, آج لوگ چاہتے ہیں کہ مجھے لوگ بہت بڑے بڑے القاب سے پکارے. حضرت عائشہ کے مادرزاد بھائی ہیں, نام ہے حضرت طفیل. حضرت طفیل کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے عجیب و غریب خواب دیکھا. ایک دن میں نے عجیب و غریب خواب دیکھا. خواب کیا تھا؟ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا کہ جب میں چلا, خواب دیکھا کہ میں چل رہا ہوں اور میں یہودیوں کے مقام, یہودیوں کے محلے سے گزرا. میں نے دیکھا وہاں کچھ لوگوں کو, تو میں نے کہا اے لوگوں تم بہت اچھے ہو. حضرت طفیل کہتے کہ میں نے کہا کہ اے لوگوں تم بہت اچھے ہو, تم اتنے اچھے ہو, لیکن ایک بات, ایک کام تم بہت برا کرتے ہو, جو یہ کہتے ہو کہ جو عزیر اللہ کے بیٹے ہیں, عزیر کو خدا کا بیٹا بتاتے ہو, یہ کام تمہارا بہت برا ہے. ایک آواز آئی کہ اے طفیل تم بھی تو بہت اچھے ہو, مگر یہ جملہ تمہاری قوم نہ کہا کرے جو اللہ چاہے اور جو رسول چاہے, جو اللہ چاہے جو رسول چاہے, یہ جملہ تم نہ کہو تو تم بھی تو بہت اچھے ہیں. حضرت طفیل کہتے ہیں کہ پھر میرا گزر عیسائیوں کے پاس سے ہوا. عیسائیوں سے میں نے کہا کہ عیسائیوں تم بھی بہت اچھے لوگ ہو, لیکن اس وقت جب کہ تم یہ نہ کہو کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں, ان عیسائیوں نے کہا طفیل تم بھی تو بہت اچھے ہو, لیکن ایک شرط یہ ہے کہ تم یہ نہ کہو کہ اللہ جو چاہے جو رسول چاہے. حضرت طفیل فرماتے ہیں کہ میں نے یہ واقعہ اللہ کے نبی سے بیان کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیتے ہوئے کہا اے لوگوں طفیل نے آج ایک حیرت انگیز خواب دیکھا ہے, لہذا آج کے بعد کوئی بھی آدمی یہ نہیں کہے گا کہ جو اللہ چاہے اور جو رسول چاہے, بلکہ آج سے وہ یہ کہے گا جو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے. ہم نے سمجھا نہیں کہ اسلام کیا ہے. توکل علی اللہ دیکھیے اور اسلام کی تعلیمات دیکھیے. زبدانی سے اور دمشق کی طرف, زبدانی سے اور دمشق کی طرف سواری چلا کرتی تھی. ایک آدمی سواری کا کام کیا کرتا تھا, اپنے گھوڑے پر ٹانگے پر بٹھا کر ادھر سے ادھر سفر کر کے لوگوں کو لے جانے کا کام تھا کرائے پر. ایک دن ایک آدمی نے اس سے کہا کہ مجھے اس راستے کی طرف چلنا ہے. اس نے اس کو بٹھایا, وہ آدمی اس کو لے کر چلتا ہے. جب چلا تو دو راہ ملا, دو راستے ملے. سواری نے کہا جو بیٹھا ہوا تھا کہ اس راستے سے چلو, اس راستے سے چلو. یہ آدمی بولا کہ میں اس راستے سے ناواقف ہوں, میں جانتا نہیں ہوں, میں تو اسی راستے کو جانتا ہوں, اسی راستے سے پہنچاؤں گا. اس سوار نے کہا کہ نہیں اسی راستے سے چلو, میں جانتا ہوں, میں اچھی طریقے سے واقف ہوں, یہ تو بہت قریب کا راستہ ہے. لہٰذا میں اس کے کہنے پر چل دیا, میں اس کے کہنے پر چل دیا. کتاب الکبائر میں واقعہ نقل ہے کہ میں اس آدمی کو لے کر چلا. اچانک میں ایک بیابان جنگل میں آ گیا. میں نے دیکھا کہ کچھ لاشیں پڑی ہوئی ہیں, میں نے دیکھا کہ کچھ لاشیں پڑی ہوئی ہیں اور خون وہاں پڑا ہے. میں ڈر گیا, میں سہم گیا. پھر جب اس نے مجھے اتارا تو پھر میں ڈرا ہوا تھا. اس نے اپنا چاقو نکالا اور چاقو کو اپنے رومال سے اپنی دستی سے صاف کرنے لگا. میں اور زیادہ ڈر گیا. پھر اس کے بعد وہ میرے اوپر مجھے قتل کرنے کے لیے جھپٹا. میں وہاں سے بھاگا, لیکن وہ آدمی اتنا تیز تھا بھاگنے میں کہ اس نے مجھے پکڑ لیا. میں منت و ضمانت کرنے لگا. میں نے کہا کہ اللہ کے عذاب سے ڈر جا, خوف خدا بندی اپنے اندر پیدا کر. میں نے اس کو اللہ کا واسطہ دیا. میں نے قیامت کے دن کا جو ہے قیامت کی اس کو باتیں بتائیں, لیکن اس کے اوپر کوئی اثر نہ ہوا. بالآخر جب وہ مارنے پر بالکل آمادہ ہو گیا, میں نے کہا جاؤ 1000 دینار بھی میں تمہیں دے رہا ہوں, یہ گھوڑا بھی میں تمہیں دے رہا ہوں, تم لے لو, مجھے چھوڑو. اس نے کہا یہ تو میرا ہو ہی چکا ہے, میں تمہیں چھوڑنے والا نہیں, آج میں تمہیں قتل بھی کروں گا, میں ماروں گا. میں نے کہا اے شخص, آئے میرے دوست, اگر مارنا ہی چاہتا ہے تو 2 رکعت نماز پڑھنے کی مجھے مہلت دے دے. میں 2 رکعت نماز پڑھنے لگا. اس نے کہا جلدی سے پڑھ, کائنات کا رب گواہ ہے, میں 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے جب میں کھڑا ہوا تو میری زبان سے قرآن کی کوئی آیت نہیں نکل رہی تھی, میری زبان قرآن کے لفظوں پر نہیں چل رہی تھی. اتنے میں پتہ نہیں میری زبان پر ایسے یہ جملے کیوں چلنے لگے. میں نے اسے وہی یہ جملہ ادا میں کرنے لگا. امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء, وہ کون ہے جو مصیبت کے وقت, جو مجبوری کے وقت اپنے بندے کو نجات دے, وہ کون ہے جو مجبوری میں اپنے بندے کی دعا کو سنے. میری زبان سے قرآن کے یہ
बैठा हुआ एक और आदमी आया और उसने अपनी नंगी तलवार से मेरे साथ जो आदमी मुझे कत्ल कर रहा था उसको कत्ल कर देता है और फिर अपना घोड़ा लेके चलने लगता है। मैं उसके कदमों पे गिर गया। मैंने कहा मेरे दोस्त जरा मुझे तो बताओ कि बात क्या है, तुम कौन हो, कहां से आए हो? कहा मुझे अल्लाह ने भेजा है, मुझे अल्लाह तबारक व तआला ने भेजा है और तूने चूंकि उसको पुकारा है जो मुसीबत के वक्त काम आने वाला है, हम युजीबुल मुस्तर्र इज़ा दाअ, तूने उसको पुकारा, अपने रब को पुकारा और उसने मुझे तेरी हिफाजत के लिए भेज दिया है। लिहाजा जो मुसीबत में अपने रब को पुकारेगा उसका परवरदिगार उसको कभी ज़ाय न करेगा, उसका मौला उसको कभी बर्बाद नहीं करेगा। मुसलमानों जरा नेकी के मैदान के अंदर आप आगे आइए और फिर सोचिए कि हम नेक काम कितने कर रहे हैं और हमें हमारे अंदर अल्लाह तबारक व तआला का कितना खौफ और कितना डर हमारे और आपके अंदर है। दोस्तों बुजुर्गों, हदीस के अल्फाज है कि क़यामत के दिन हमारे ये बुरे अमाल, गाली देना, बुरा कहना, हसद रखना, कीना रखना, तफसीर अपने तस्वीर के अंदर आया है कि वो ये तमाम बुरे अमाल क़यामत के जो है जब आदमी को कब्र में दफन किया जाता है तो कब्र में दफन करने के बाद ये तमाम अमाल क़यामत के दिन जब वो आदमी कब्र से उठेगा तो ये तमाम अमाल एक बुरे मुजस्समे की शक्ल में आएंगे जिसके अंदर से बदबू आ रही होगी। ये आदमी कहेगा देख तेरे जिस्म से बदबू आ रही है, तू कौन है? वो कहेगा कि मैं तेरे बुरे अमाल हूँ, तू जो दुनिया में करता था मैं आज उसका एक मुजस्समा, उसका एक स्टेच्यू बनकर आया हूँ। यहाँ और एक जगह ये भी आया है कि कब्र में जब कोई बुरे आदमी को दफन किया जाता है तो बुरे आदमी की और ये तमाम बुरे अमाल एक मुजस्समे की शक्ल में कब्र में आते हैं। वो कब्र से उठकर कहता है तू कौन है? तो वो कहता है कि मैं तेरे बुरे अमाल का अक्स हूँ, मैं तेरे बुरे अमाल की तस्वीर हूँ। मुसलमानों, कहीं ऐसा न हो मौत आनी है आपको भी हमें भी, इस दुनिया के जर्रे जर्रे को, इस दुनिया की एक एक मखलूक को जब मौत आनी है तो उस मौत के आने से पहले हमें और आपको चाहिए कि हम अपने अमाल को दुरुस्त कर लें। हमें और आपको चाहिए कि हम नेक अमल करें ताकि हम हमारे बुरे अमाल एक मुजस्समे की शक्ल में ला सकें। जरा आप आइए, जब एक दो वाक़यात हम आपके सामने और रख दें। वाक़या है किताब का हवाला में दे दूं, किताबुल कबाइर के अंदर मोहम्मद इब्न यूसुफ फरियादी का, वो अपने दोस्तों के साथ गए, अपने दोस्तों के साथ अपने जो है एक साहब से मिलने के लिए गए तो जिसके पास वो मिलने गए उसका नाम था अबी सिनान। अबी सिनान से जब मुलाकात की तो अबी सिनान ने अपने दोस्तों को लेकर कहा कि चलो आज मैं अपने पड़ोस के यहाँ ले जा रहा हूँ। एक पड़ोसी की है, कहा क्या बात है? कहा आज मेरा पड़ोसी का भाई इंतकाल कर गया है। ये तमाम लोग पड़ोसी के पास गए, उसके भाई के ताजियत में जी चलो इंतकाल कर गया तो कम से कम तसल्ली दे। फरमाते हैं कि मैं अपने दोस्त जो जिस पड़ोसी के यहाँ ले गया उस पड़ोसी को तसल्ली देने लगा, बहुत देर तक तसल्ली दिया और मैं समझाता रहा कि भाई मौत तो एक जरूरी रास्ता है, उसका इंतकाल हो गया, अब आप इतना क्यों रो रहे हैं? लेकिन वो आदमी, वो पड़ोसी न तो मेरी तसल्ली कबूल करता था और न मेरी कोई बात पर ध्यान दे रहा था। मैंने कहा इसमें अफसोस कितना करोगे, मौत तो एक जरूरी रास्ता है, ऊपर तक जाने के लिए मौत का आना जरूरी है, फिर आप इतना ज्यादा क्यों रो रहे हैं, इतना क्यों परेशान है? कहा मेरे दोस्त, मैं अपने भाई के मौत पर नहीं रो रहा हूं बल्कि मैं इस बात पर रो रहा हूं कि जब मैंने अपने भाई को कब्र के अंदर दफन किया, जब मैंने अपने भाई को कब्र के अंदर उतारा और जब मैंने उसको मिट्टी दी और मिट्टी देने के बाद जब मैं वहां से लौटा तो फिर एक आवाज आई कि सारे रिश्तेदार मुझे छोड़कर कहां जा रहे हैं, सारे रिश्तेदार मुझे छोड़कर कहां जा रहे हैं? खुदा की कसम है मेरे भाई, मुझे आजाद हो रहा है, मुझे आजाद दिया जा रहा है, मुझे यहाँ के निकाल लो। और जब मैंने कब्र को खोदा, अपने भाई की मोहब्बत में आकर मैंने कब्र को हटा कि मिट्टी को हटाया तो देखा कि आग का तोक मेरे भाई के गले में है। मैंने भाई की मोहब्बत में उस तोक को हटाना चाहा तो मेरा हाथ जल गया, देखो ये मेरा हाथ जल गया, सया हाथ भी दिखलाया। कहने लगे वो कि आखिर कम से कम इतना तो बताओ कि बात क्या है, तुम्हारा भाई कौन सा जुर्म करता था, तुम्हारे भाई ने कौन सा गुनाह किया? सुन लो, नमाज पढ़ता था, रोजा रखता था, हज करता था, लेकिन कायनात की रब की कसम उसका सिर्फ एक गुनाह था। वो गुनाह ये था, उसके भाई ने बताया कि मेरा भाई ज़कात नहीं देता था, ज़कात नहीं देता था। रूसिया अमीर दौलतमंद नोटों की गड्डियों को बैंक बैलेंस में जमा करने वाले कयामत के दिन सोच ले कि उनको क्या हिसाब देना पड़ेगा जो अपने माल की सही तौर से ज़कात नहीं निकालते। जरा आओ दोस्तों बुजुर्गों, आज गालियां तो बहुत दी जाएंगी,